Hey, hi guys, good morning. Yesterday we discussed about how we can create the arc. So I received email for this extra25@it.com yesterday. Now I'm doing verify account. అకౌంట్ వెరిఫై చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. ఇక్కడ వచ్చేసి న్యూ పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఓకే, వన్స్ నేను పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఆర్గ్లోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నాను. వన్స్ ఆర్గ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది? హోమ్ పేజ్ కనబడుతుంది బై డిఫాల్ట్. ఓకే, నా వాయిస్ అయితే క్లారిటీ ఉంది కదా అందరికి? హలో, కొంచెం లో వస్తుంది సార్. అంతలా రావట్లా, కొంచెం బ్రేక్ అవుతున్నట్టు కొంచెం లో వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు ఓకేనా? బెటర్ సార్. ఓకే, ఫైన్. ఓకే ఓకే, ఇది ఆర్గ్. ఈ ఆర్గ్ లో వచ్చేసి ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఇక్కడ లోగో యాడ్ చేస్తాము. మన ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ లోగో ఉంటుంది కదా, ఆ లోగో యాడ్ చేసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి మన ఆర్గనైజేషన్ లో ఏ అప్లికేషన్స్ ఉండాలని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాము. మనకి ఏంటంటే salesforce.com ప్రీ డిఫైన్డ్ గా కొన్ని అప్లికేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉండేవన్నీ ప్రీ డిఫైన్డ్ అప్లికేషన్స్. Predefined applications. These are our predefined application. These are our predefined application. Here, sales related, marketing related, and service related. These all are applications we have available. Salesforce.com providing these all application. In case if we have create new custom application, we can possible to create new applications also. Custom applications I am saying about. Okay, here the options are here we have. Okay, మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం అప్లికేషన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది. బిఫోర్ దట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ అప్లికేషన్స్ లో ఏదైనా అప్లికేషన్ చూస్ చేసుకుంటే ఇన్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. దిస్ ఇస్ ద సేల్స్ అప్లికేషన్. హియర్ now we are saying this sales application. Here these are our tabs. We are calling as a tabs. Okay, in next class I will explain clearly on about tabs. Okay, then here we have to initial this profile information. You are the user, one user. Your username is extra25id. Okay, I created one, means once I am creating arg. Okay, for that this is the user, first user in this organization. Okay, here we have to go with his information, extra25 IT information. If you need to check, we can go with in case your own user account, in case we have to change anything on that, you can go here. And these are the notifications. Some other users sending the notifications to you. Normally we have in the organization, you have to send the emails, SMSs, similar way. Within the organization, you have to send one employee to another employee. You can assigning any task or you can sending any notification, one employee to another employee. For example, sales team only is there. In sales team also, we have different teams available. One team to another team, we have to send the notifications. For that, you can go with, this is the way. Okay, notifications. We are calling as a push notifications. We have to create push notifications. We will discuss after
about push notifications, but we can see here those notifications. And then we have to set up as a developer administrator. We have to learn and we have to know about these all concepts. This is the setup where I'm moving the cursor. These all are setup concepts. Okay, you need to learn these all things. Okay, as a self all things. Then we have help. Help is there, Salesforce help. In case you have any issue within the as a Salesforce developer administrator, you can't possible to fix that issue, or you have to strange issue you are getting. You can raise a ticket to salesforce.com directly. Okay, salesforce.com కి టికెట్ రైజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గైడెన్స్ సెంటర్. ఈ గైడెన్స్ సెంటర్ వచ్చేసి న్యూ థింగ్స్ ఏంటి మన లెర్నింగ్ పార్ట్. ఓకే, ఇవన్నీ గైడెన్స్ సెంటర్ లో ఉంది. సేల్స్ ఫోర్స్ యూజర్ బేసిక్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ గైడెన్స్ సెంటర్. మనం ఏమన్నా తెలియదు అనుకుంటే తెలుసుకోవడానికి. ఇక్కడ వచ్చేసి గ్లోబల్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇవి వచ్చేసి ఫేవరెట్స్. ఇది మనకి హోమ్ పేజ్ లో ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ పేజ్ లోను కూడా నువ్వు ఏమన్నా చేంజెస్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. మనం లైట్నింగ్ ఔరా కాంపోనెంట్స్ చెప్పినప్పుడు నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ థింగ్ లో అంటే హోమ్ పేజ్ లో మనం ఇదంతా చేంజెస్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు. అలానే యాప్ పేజ్ లో చేంజ్ చేయాలన్నా చేసుకోవచ్చు. యాప్ పేజ్ అంటే మనము సేల్స్ అనే యాప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ యాప్ కానీ సర్వీస్ యాప్ కానీ ఏదైనా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇన్ కేస్ యూ కెన్ గో విత్ సేల్స్ యాప్ now this is the sales app home page. This is nothing but an app page. Okay, this is app page. Okay, next go to the setup. Go to setup. Here currently I am the user. My username is extra 25 IT. Need to create one more user. I am the CEO of the company, for example. So once I communicated with Salesforce.com, they provided organization and only for one user they're providing. Before yesterday, I created an organization like username, first name, last name, username, email, designation, role, these are address details. We are providing this all. Where we are providing? developer.salesforce.com. In developer.salesforce.com, this is the URL to create new org creation. Okay, what are the editions available? We have different editions available for which are we have practiced now. That edition is free edition. Which edition? Free edition here. This is the free edition. Developer edition is the free edition. Okay, for developer edition, we are using developer edition. We are creating an organization with this URL developer.salesforce.com. Sign up. Okay, this is first URL. Once you are entering into the organization, today that is fine. We are entering the organization, we are seeing the organization, everything. But tomorrow this session will expire. How you can log in? You don't know about the URL to that particular org. Okay, so now you have to go with this is the URL for login to your organization. Login.salesforce.com. Then your username and password, whatever username yesterday you created, based on that you have to log into your organization. Username, password. That username is unique thing. Entire Salesforce, like Gmail is there. You have to try to create any Gmail account. First thing is మీరు ఎప్పుడైనా Gmail account create చేస్తే ఏం జరుగుతుంది?
ఫస్ట్ మీరు ఎంటర్ చేయగలనే ఇనిషియల్ గా సైన్ అప్ అయినప్పుడు ఆ నేమ్ వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేసి ఉంటే మీకు ఏమొస్తుంది? ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. సేమ్ సిమిలర్ వే salesforce.com లో కూడా యూజర్ నేమ్ అనేది యూనిక్యూటీ మనార్క్ లోకి ఎలా లాగిన్ అవుతున్నాం అంటే ఆ యూజర్ నేమ్ బేస్ చేసుకుని మనార్క్ లోకి లాగిన్ అవుతాం. కాకపోతే అందరికీ ఇదే యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది, login.salesforce.com. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఉన్నారు 15 మెంబర్స్, మీరు ఈచ్ వన్ ఒక ఆర్గ్ క్రియేట్ చేస్తారు, ట్రైల్ ఆర్గ్. మీ ఆర్గ్ లో వేరే వాళ్ళకి యూజర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఆ యూజర్ నేమ్ సేమ్ యూజర్ నేమ్ వేరే ఆర్గ్ లో ఉండకూడదు. ఓకే, ఫస్ట్ యూజర్ క్రియేషన్ ఎలా చేస్తాం అనేది చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ యూజర్స్ అని ఉంది కదా, గో టు సెటప్, దెన్ యూజర్స్, ఇక్కడ యూజర్స్ ని క్లిక్ చేయండి. వన్స్ మీకు యూజర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది? ఆల్రెడీ ఫ్యూ యూజర్స్ ఉన్నారు. salesforce.com ప్రొవైడ్ చేసిన యూజర్ వీళ్ళు చార్టర్ ఎక్స్పర్ట్, ఇంటిగ్రేషన్ యూజర్, సెక్యూరిటీ యూజర్. వీళ్ళు 3 యూజర్స్ salesforce.com ప్రీ డిఫైన్డ్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్ ఏంటి? exa25 IT అనే యూజర్ ని, అంటే మన యూజర్, అంటే నేను ఆర్గ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు క్రియేట్ అయిన ఫస్ట్ యూజర్. ఒక యూజర్ అన్న క్రియేట్ అవ్వాలి కదా. సో నేను క్రియేట్ చేసుకున్న యూజర్. ఇప్పుడు నేను న్యూ యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సమ్ అదర్ సేల్స్ టీమ్ పర్సన్ కో, లేకపోతే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. మనం అడ్మిన్ గా వర్క్ చేస్తుంటాం కదా. అడ్మిన్ రోల్ ఏంటి? అంటే ఏ డేటా సేల్స్ టీమ్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి, ఏ డేటా సర్వీస్ టీమ్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి, తర్వాత అప్లికేషన్ వ్యూ కూడా ఎవరికి ఎలా ఉండాలి అనేది ఎవరు చేస్తారు? అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేస్తాడు ఆ వర్క్ అంతా. అడ్మిన్ అంతా ఈ వర్క్ చేస్తుంటాడు. సో నేనేం చేస్తానంటే ఒక సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తానంటే టెస్ట్ యూజర్ అని ఇస్తాను. ఓకే, టెస్ట్ అడ్మిన్ అని ఇచ్చాను. యూజర్ నేమ్ టెస్ట్ అడ్మిన్ 1 అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఇక్కడ మెయిల్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో మెయిల్ ఇచ్చేసాను. ఓకే, జస్ట్ ఒక మెయిల్ ఇచ్చేసాను. ఓకే, ఇక్కడ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి చూసారు, ఈ రెడ్ కలర్ ఉంది కదా. ఈ రెడ్ కలర్ అంటే దీస్ ఆర్ ద మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్. వితౌట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ వాల్యూ ఆన్ దట్ ఫీల్డ్స్ వి కాన్ సేవ్ ద రికార్డ్. మనం సేవ్ చేయలేము రికార్డు దాంట్లో వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేయకుండా. సో ఈ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవరైతే మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ యూజర్ టైటిల్ ఏంటి, కంపెనీ నేమ్ ఏంటి, అతను ఏ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ లో. ఓకే, ఇన్ కేస్ కంపెనీ అంటే డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక ఆర్గనైజేషన్ లోనే. సో ఆ కంపెనీ నేమ్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ రోల్ అంటే మనకేంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే కంపల్సరీ హైరార్కీ ఉంటుంది, డిజిగ్నేషన్ రోల్ హైరార్కీ ఉంటుంది. హైరార్కీ అంటే ఏంటి? సిఇఓ, సిఎఫ్ఓ, సిఓఓ, తర్వాత డైరెక్టర్స్, దెన్ సీనియర్ మేనేజర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా సబార్డినేట్స్ ఉంటారు. ఇలా హైరార్కీ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనము ఇతను ఏ రోల్ కింద మనం క్రియేట్ చేసే యూజర్ రోల్ ఏంటి? ఒక న్యూ ఎంప్లాయ్ జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి, అతను సేల్స్ టీమ్ లో పర్సన్ అనుకోండి, అతని రోల్ వచ్చేసి మేనేజర్ అనుకోండి. అక్కడ మనము అతని డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసేసి అతనికి ఏమి ఇస్తాం? రోల్ సేల్స్ మేనేజర్ అనో లేకపోతే ఏదో ఒక రోల్ ఇచ్చేస్తాం. ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా నేను కస్టమర్ సపోర్ట్ ఇంటర్నల్ అని ఇచ్చాను ఒక రోల్. ఓకే, ఇతను అడ్మిన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ యూజర్ లైసెన్సెస్ ఉన్నాయా? మీకు ఏం చెప్పాను? యూజర్ లైసెన్స్ ఎడిషన్స్ బేస్ చేసుకుని ఏమొస్తాయి? లైసెన్సెస్ వస్తాయి. మనం ఎస్టర్డే డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఈ ఎడిషన్స్ బేస్ చేసుకుని ఏమొస్తాయి? లైసెన్సెస్ వస్తాయి. ఆ లైసెన్స్ అనేవి ఇవి. ఇదేంటంటే మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి? ట్రైల్ ఆర్గ్ కదా. ఇది ట్రైల్ ఆర్గ్ అంటే ఓకే, అంటే ఇది ఫ్రీ కదా, మనం పే చేస్తే ఎక్కువ లైసెన్సెస్ వస్తాయి. కానీ ఇది ఫ్రీ కాబట్టి వీటిని మనం యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయగలం. ఫస్ట్ లైసెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏ లైసెన్స్ అనేది నీకు ఫుల్ యాక్సెస్ కావాలంటే ఈ లైసెన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చారు. ఏంటి?
సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్స్ ఉంటుంది. ఇంకా ఏం లైసెన్స్ ఉన్నాయి? సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంటిగ్రేషన్, సేల్స్ ఫోర్స్ ప్లాట్ఫామ్, ఫోర్స్.com ఫ్రీ, ఫోర్స్.com యాప్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఇది హై లెవెల్లో మనకు కావాలి. యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా, అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా నాకు తెలిసి ఉండాలి వీటి గురించి. ఓకే, ఎడిషన్స్ అంటే ఏంటి, తర్వాత లైసెన్సెస్ అంటే ఏంటి, క్లయింట్ సేల్స్ ఫోర్స్.com ని కమ్యూనికేట్ అయినప్పుడు అసలు ఈ లైసెన్సెస్ ఎలా తీసుకుంటాడు, ఎలా బై చేస్తాడు సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి, ఇవన్నీ. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్స్ చూస్ చేసుకున్నాను. ఈ లైసెన్స్ బేస్ చేసుకుని మనకి ప్రొఫైల్స్ వస్తాయి. లైసెన్స్ బేస్ చేసుకుని ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇన్ని ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా సేల్స్ ఫోర్స్ కి అయితే, అదే నేను సేల్స్ ఫోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ చూస్ చేసుకున్నాను. సేల్స్ ఫోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ చూస్ చేసుకుంటే ఎన్ని ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి? 1 ప్రొఫైల్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ లైసెన్స్ we can see what are the profiles we have under that license. Okay, there is a limitations. అంటే పర్టికులర్ లైసెన్స్ కి ఈ ప్రొఫైల్స్, నువ్వు కస్టమ్ ప్రొఫైల్ యాడ్ చేయొచ్చు నువ్వు క్రియేట్ చేసి, కానీ ఆ లైసెన్స్ అనేది లిమిట్ ఉండాలి. ఈ లైసెన్స్ కి ఇన్ని ప్రొఫైల్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇదంతా మనకి ఏంటంటే ఫ్రీ ఎడిషన్ కాబట్టి, డెవలపర్ ఎడిషన్ కాబట్టి, ఇది ఆర్గ్ ట్రయల్ ఆర్గ్ కాబట్టి మనకి ఎక్కువ లిమిటేషన్స్ ఉండవు, తక్కువ ఉంటాయి, కనపడవు అందుకని. సరే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ కదా, నేను సేల్స్ ఫోర్స్ చూస్ చేసుకున్నాను. మనము రోల్ అంటే అడ్మిన్ రోల్ కదా. అడ్మిన్ రోల్ అంటే మన ప్రొఫైల్లో ఈ ప్రొఫైల్స్ అంటే ఏమీ లేదు, ఒక 1 క్లాస్ పడుతుంది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు మొబైల్లో మీకు ఒక 8 years 10 years బ్యాక్ చిన్న మొబైల్స్ ఉండే కదా, స్మాల్ మొబైల్స్. ఆ స్మాల్ మొబైల్స్ లో ప్రొఫైల్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందా? ప్రొఫైల్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందా? అంటే ఏంటి, రింగ్ టోన్ సెట్ చేసుకోవటం. బేస్డ్ ఆన్ ప్రొఫైల్ ఏం చేయొచ్చు, రింగ్ టోన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, థీమ్, ఓకే, ఇవన్నీ చేంజ్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, మెసేజ్ టోన్, ఇవన్నీ చేంజ్. సిమిలర్ వే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ప్రొఫైల్ బేస్ చేసుకుని మనకి సెట్టింగ్స్, పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఆర్గనైజేషన్ లో పర్మిషన్స్, సెట్టింగ్స్ అన్ని దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి? ప్రొఫైల్ బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి. సో అందుకని once whenever creating any user, okay, while creating user we have to add profile. That is must and should, we need to add one profile, single profile. Okay, whenever creating the user, profile is mandatory, but in role we have none option available. Okay, none option available. Coming to the profile, compulsory we need to add one profile. Okay, without role we can create the user, but without profile we can't possible to create the user. In interview, question is there, what is profile, then what is role, what is the difference between profile and role. Okay, this is the one difference. While creating the user, profile is mandatory thing, role is required field only, but without role also we can create a user. Okay, then we are adding profile also. System administrator, he is the system administrator. అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్ గా కొన్ని ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయి సేల్స్ ఫోర్స్ డాట్. ఆ ప్రొఫైల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ప్రొఫైల్ అనేది మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆఫ్టర్ 2 classes చెప్తాను. ఆ ప్రొఫైల్స్ ఏంటంటే మీకు డిఫరెంట్ పర్మిషన్స్, సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. నంబర్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్, సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్ గా మీరు న్యూ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మీరు యాడ్ చేయలేరండి. ఓకే, క్లోన్ చేయాలి. స్టాండర్డ్ ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, న్యూ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇన్ కేస్ యూ హావ్ టు క్రియేట్ న్యూ ప్రొఫైల్, యూ నీడ్ టు క్లోన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొఫైల్, వన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొఫైల్. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొఫైల్ ని క్లోన్ చేసి మీకు కావాల్సిన పర్మిషన్స్, సెట్టింగ్స్ యాడ్ చేసేసి ఒక ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. ఆ ప్రొఫైల్ కి యూజర్స్ ని అసైన్ చేయాలి. అంటే మీరు యూజర్స్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అక్కడ ఏమైతే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో, సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఆ యూజర్ కి అప్లికబుల్. ఆ యూజర్ లాగిన్ అయితే ఆర్గ్ మొత్తం ఎలా చూస్తాడు, ఆ ప్రొఫైల్ పర్మిషన్స్, సెట్టింగ్స్ బేస్ చేసుకొని he can able to see the data or applications. Okay,
in organization. What are the concepts we have? Okay. Next వచ్చేసి ఏ ఫీల్డ్ ఉంది? యాక్టివ్. Remember one thing here, user related, profile is mandatory, role is also required field, but without role also we can possible to create user. Then you have to active field is there now, active freeze. ఈ రెండింటి గురించి తెలుసుకోవాలి మనం ఈ యూజర్ లో. ఇక్కడ ఏంటంటే గుర్తుంచుకోండి, we can't any sales person, we can't possible to delete a user. We can't possible to delete a user. Only that is we can make as inactive. Inactive means we have, for example, we have 5 licenses. Okay. We have 5 licenses. This is one arc. This is one arc. Okay. Here I am creating almost okay 5 users. For example, I am creating 5 users. Within the 5 users, I am adding under one license only. Okay, 5 licenses we have. Okay, I am creating 5 users. First, initially we have 5 users in the organization. The limit also here, one user exit from this our organization. Exit from our organization. Resign చేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఎంతమంది ఉన్నారు? 4 users ఉన్నారు. అంటే ఈ యూజర్ ఏం చేయాలి? 5 users లో ఒక అతను వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఆర్గ్లో ఏం చేయాలి? ఆ యూజర్ ని ఇన్యాక్టివ్ చేయాలి. ఇన్యాక్టివ్ చేసుకుంటే మనకి ఎన్ని లైసెన్స్ ఫ్రీ అవుతాయి? ఒక లైసెన్స్ అనేది ఫ్రీ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ నేనేం చేస్తాను, మళ్ళీ ఒక యూజర్ ని నేను యాడ్ చేశాను. మళ్ళీ కొత్త న్యూ ఎంప్లాయీని యాడ్ చేసుకున్నాం. న్యూ ఎంప్లాయీని యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం జరిగింది? ఎవరైతే వెళ్ళిపోయారో అతను లైసెన్స్ చూసారో ఆ లైసెన్స్ ఎవరికి యాడ్ చేస్తామో? న్యూ ఎంప్లాయీకి యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది యాక్టివ్ చేయడానికి, ఇన్యాక్టివ్ చేయడానికి రీజన్ మెయిన్. దట్టు ఇంకోటి ఏంటంటే వెళ్ళిపోయిన యూజర్ అతను లాగిన్ అవ్వకూడదు. దానికి ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఇంకెక్కడ ఇంటర్నెట్ తో యాక్సెస్ ఉంటుంది మనకి. సో ఎక్కడ లాగిన్ అవ్వకూడదు. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఆ యూజర్ ని ఇన్యాక్టివ్ చేస్తే మనం లాగిన్ అవ్వడానికి రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం అవుతుంది. అలానే ఆ లైసెన్స్ ని వేరే ఎంప్లాయీకి యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాక్టివ్ ఇన్యాక్టివ్ యూజర్. కమింగ్ టు ద ఫ్రీజ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, సెకండ్ ఆప్షన్. ఆ ఫ్రీజ్ అంటే ఇన్ కేస్ 5 members ఉన్నారు, నేను ఒక పర్సన్ ఫ్రీజ్ చేశాను. ఒక పర్సన్ ఫ్రీజ్ చేస్తే నాకేంటంటే ఆ లైసెన్స్ అనేది ఓకే, ఒక యూజర్ ని నేను ఫ్రీజ్ చేశాను. ఫ్రీజ్ చేస్తే ఏం జరిగిందంటే లైసెన్స్ అనేవి 5 లైసెన్స్ అంటే ఉంటాయి. ఆ యూజర్ కంటే ఫ్రీజ్ చేసిన యూజర్ కూడా సేమ్ లైసెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరేంటి లైసెన్స్ ని చేంజ్ చేయలేరు. ఓకే, లైసెన్స్ ని మీరు తీసేయలేరు. పర్టికులర్ యూజర్ నుంచి we can't possible to remove that license. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఫ్రీజ్ చేస్తే ఏంటి? లాగిన్ రిస్ట్రిక్షన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పెటర్నిటీ లీవ్ అని, మెటర్నిటీ లీవ్ అని, ఏదైనా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ లీవ్ అని 1 month or 20 days or 2 months తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ లైసెన్స్ అనేది ఆ యూజర్ తోనే ఉంటుంది. కాకపోతే అతనికి ఏం చేస్తాం? ఓన్లీ లాగిన్ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం. దాన్ని ఏమంటామంటే ఫ్రీజ్. ఓకే, ఫ్రీజ్, ఇన్యాక్టివ్, ఈ 2కి డిఫరెన్సెస్ అడుగుతాం.
ఓకే, ఫ్రీజ్ ఎప్పుడు చేస్తాము, ఇన్యాక్టివ్ ఎప్పుడు చేస్తాము. ఇన్యాక్టివ్ ఏమో ఒక ఎంప్లాయీ దగ్గర నుంచి, అంటే ఎంప్లాయీ లెఫ్ట్ అయితే ఆర్గనైజేషన్ నుంచి అతని లైసెన్స్ వేరే వాళ్ళకి యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇన్యాక్టివ్ చేసేస్తాం. ఫ్రీజ్ అంటే లైసెన్స్ అతనితోనే ఉంటుంది, ఓన్లీ లాగిన్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఫ్రీజ్ ఫ్రీజ్ చేస్తాము. టెంపరీగా లాగిన్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఫ్రీజ్ చేస్తాం. ఇవి డిఫరెన్సెస్ ఫ్రీజ్ కి, యాక్టివ్, ఇన్యాక్టివ్ కి. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది కదా, వన్స్ సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆప్షన్ వచ్చింది, ఎనేబుల్ అయింది. ఈ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి చూసారా. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, సేల్స్ క్లౌడ్ అని, సర్వీస్ క్లౌడ్ అని, మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ అని. ఆ యూజర్ అయితే పర్టికులర్ సేల్స్ క్లౌడ్ యూజరు, మార్కెటింగ్ యూజరు, ఇలా మనకి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఇవి 1 by 1 మనం తర్వాత చెప్పుకుంటాం. సర్వీస్ క్లౌడ్ అని, సర్వీస్ క్లౌడ్ యూజరు, ఇలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఇంకా వచ్చేసి మనకి యూజర్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి data.com, ఇది ప్రొడక్ట్ data.com, ఈ site.com కానీ data.com కానీ. ఈ యూజర్ అనేది site.com, data.com రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఏమన్నా చేస్తుంటే చూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో వస్తాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే, యాక్సెసిబిలిటీ మోడ్, ఇది క్లాసిక్ లోనే ఉంటుంది. క్లాసిక్ నేను క్వశ్చన్ రైట్ చేశాను, లైట్నింగ్ క్లాసిక్ అని చెప్పేసి. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ 3 years బ్యాక్ ఆర్ 4 years బ్యాక్ ఎక్కువ ఏం యూజ్ చేశారు, క్లాసిక్ యూజ్ చేశారు. ఇప్పుడంతా మనం లైట్నింగ్ లో చూస్తున్నాం ఆర్గనైజేషన్. సో ఇన్ కేస్ క్లాసిక్ అయితే ఇది అవసరం అవుతుంది. ఇలాంటివి లోడ్ లైట్నింగ్ పేజెస్ బై స్క్రోలింగ్. స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు నీకు పేజ్ లోడ్ అవ్వాలంటే ఈ ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, లేజీ లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటారు దాన్ని. తర్వాత డీబగ్ మోడ్. ఈ డీబగ్ మోడ్ అనేది ఇన్ కేస్ డీబగ్ చేయాలనుకుంటే జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ కానీ, సో దానికి ఇదంతా లైట్నింగ్ ఫీచర్స్. ఇవన్నీ లైట్నింగ్ రిలేటెడ్ ఫీచర్స్ మనకు కావాలంటే యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇది క్విక్ యాక్సెస్ మెను. ఇది మీకు ఐడియా ఉంటుంది. క్విక్ యాక్సెస్ మెను అంటే మెనూను మనం అంటే తక్కువ టైంలో, అంటే ఓపెన్ చేయడంలో మనకు మెనూ కనపడాలి, అలాంటప్పుడు క్విక్ యాక్సెస్ మెనూకి వెళ్తాం. ఇది సేల్స్ ఫోర్స్ కంటెంట్ యూజర్, సేమ్ ఇవి కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీటిల్లో మాక్సిమం నీకు తర్వాత తెలుస్తుంటుంది 1 by 1. మన సేల్స్ క్లౌడ్, సర్వీస్ క్లౌడ్, వీటి గురించి చెప్పినాం. ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే తెలుసు కదా, రెవెన్యూ ఎంత జనరేట్ అయింది నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లో, నెక్స్ట్ హాఫ్ ఇయర్ లో, నెక్స్ట్ ఇయర్ లో, ఇలా మనం చూసుకుంటాం. నెక్స్ట్ మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ కూడా ఫోన్ అని, తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ అని, ఫ్యాక్స్ అని, మొబైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇది రీసెంట్ గా యాడ్ చేశారు, అంత ముందు లేదు. ఎంప్లాయ్ నెంబర్, కంపల్సరీగా ఎంప్లాయ్కి ఐడి ఉంటుంది కదా, నెంబర్ ఉంటుంది కదా, దాని రిలేటెడ్. తర్వాత మెయిలింగ్ అడ్రస్, మీ కంప్లీట్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తారు. ఇది మీకు చాలా మందికి, కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది, సింగిల్ సైన్ ఆన్ అని. సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారంటే, ఆర్గనైజేషన్ లో ఓన్లీ ఒక యాపే ఉంటుందా, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ సైట్స్, డిఫరెంట్ పోర్టల్స్ ఉంటాయి. ఆ పోర్టల్స్ ఏంటంటే వన్స్ వాళ్ళ మెయిన్ పోర్టల్లో లాగిన్ అయితే రిమైనింగ్ అప్లికేషన్స్ మొత్తం యాక్సెస్ వస్తుంది. ఓకే, రిమైనింగ్ అప్లికేషన్స్ కి యాక్సెస్ వస్తుంది. దానికోసం ఏమి చేస్తాము, సింగిల్ సైన్ ఆన్. అంటే మెయిన్ పోర్టల్లో లాగిన్ అయితే సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గ్ కూడా యాక్సెస్ వచ్చేసింది వాళ్ళకి. ఒక ఏమంటారు, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ లో మనం ప్రొడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా, సేమ్ అలానే యాప్స్ ఉంటాయి అక్కడ. వన్స్ క్లిక్ చేస్తే సేల్స్ ఫోర్స్ యాప్ మీద డైరెక్ట్ గా లాగిన్ అయిపోతారు. ఓకే, అలా మనకి సింగిల్ సైన్ ఆన్, ఇదంతా ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది సింగిల్ సైన్ ఆన్ చేయడానికి. వన్స్ మనకి ఫెడరేషన్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది, ఐడిని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మీ టైం జోన్. ఓకే, టైం జోన్, లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఎందుకంటే మన ఇప్పుడు మన ఎంప్లాయీస్ అనేవాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉండొచ్చు, వరల్డ్ వైడ్, నీకు ఎక్కడి నుంచి అయినా వర్క్ చేయొచ్చు. ఆ యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంటే, ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం యూజర్ గా క్రియేట్ చేస్తుంటే మనకి ఈ లాంగ్వేజ్ ఒకటి, టైం జోన్ ఒకటి, ఇవన్నీ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. తర్వాత అప్రూవర్ సెట్టింగ్స్. ఇన్ కేస్ నేను ఇప్పుడు నీ కోసం యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నువ్వు ఏదైనా అప్రూవల్స్ ఉంటాయి నీ సైడ్ నుంచి. ఇప్పుడు బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏం జరిగింది, మనకి ఒక ప్రోడక్ట్ ని సేల్ చేస్తుంటే కంపల్సరీ మనం ఏం చేస్తాం, అప్రూవల్ చేస్తాం కదా. ప్రొడక్ట్స్ కి రిలేటెడ్ మేనేజర్ కానీ, సీనియర్ మేనేజర్స్ కానీ అప్రూవల్స్ ఉంటాయి కదా. ఇన్ కేస్ నువ్వు ఏదైనా కానీ నువ్వు లీవ్ వేస్తావు 3 days or 5 days,
నీ ప్లేస్ లో డెలిగేట్ అప్రూవర్ ఆ పర్సన్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆ మేనేజర్ ఎవరు, పర్టికులర్ మేనేజర్ ఎవరు, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే, రిసీవ్ అప్రూవ్డ్ రిక్వెస్ట్ ఈమెయిల్స్ ఎలా రావాలి? ఓకే, ఓన్లీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎన్ అప్రూవర్ ఆర్ డెలిగేటెడ్ అప్రూవర్ ఎవరున్నా కానీ ఎలా రావాలి మెయిల్స్ అనేవి మీకు. నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా ఈ చెక్ బాక్స్ చూసారా? ఈ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేస్తే ఏం జరిగిందంటే, మనం ఏదైతే మెయిల్ ప్రొవైడ్ చేసామో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక మెయిల్ ఇచ్చాం కదా, ఈమెయిల్ ఇచ్చాం కదా, ఈ మెయిల్ కి నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది. అంటే వెరిఫై అకౌంట్ ఉంది కదా, సేమ్ మనకు వచ్చింది కదా వెరిఫై అకౌంట్ మెయిల్, సేమ్ అలానే మెయిల్ వెళ్తుంది ఎవరికి? పర్టికులర్ ఈమెయిల్ కి. ఇక్కడ మనం ఈమెయిల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసాం, యు ఆర్ ద యూజర్ అనుకుంటే మీకు మెయిల్ కి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు వెరిఫై చేసుకుని అకౌంట్ ని పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసేసి నెక్స్ట్ నుంచి అంటే యు ఆర్ ద సెకండ్ యూజర్ ఇన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, మీరు సెకండ్ యూజర్ గా ఆర్గ్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు. ఓకే, ఇది వే మనకి యూజర్ క్రియేట్ చేయమంటే. ఓకే, ఇన్ కేసు మీకేంటంటే యాజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా మీరు జాయిన్ అయితే ఇనిషియల్ డేస్ లో ఏముంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ యూజర్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది, ఇది యూజ్ చేయొద్దు చెప్పే కదా. యూజర్ నేమ్ అనేది నిక్ యూజింగ్ ఎంటైర్ సేల్స్ ఫోర్స్ లో డిఫరెంట్ ఆర్గ్స్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్స్ ఉన్నాయి, కానీ యూజర్స్ అనేవి మనము యూజర్ నేమ్ అనేది ఇనిక్యూటీ ఇది యూజ్ చేసాము. మనమే యూజ్ చేయాలని లేదు, నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది మనం యూజర్ క్రియేషన్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఎడిట్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ వచ్చింది చూసారా, యాక్టివ్ ఇన్యాక్టివ్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను యాక్టివ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సేవ్ చేస్తున్నా. వన్స్ సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇది యాక్టివ్ రిలేటెడ్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఫ్రీజ్ అనే బటన్, ఇన్ కేసు ఫ్రీజ్ చేయాలంటే బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఫ్రీజ్. ఇన్ కేసు డైరెక్ట్ గా రీసెట్ పాస్వర్డ్ అంటే మనము ఇక్కడ క్లిక్ చేసేసి ఇది ఒక వే, రీసెట్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేస్తే నోటిఫికేషన్, లేకపోతేనేమో ఎడిట్ చేసేసి, అంటే ఇవి మీరు వర్క్ చేస్తుంటారు ఇలా. ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ పాస్వర్డ్ అనేది మర్చిపోయాడు, రీసెట్ చేసుకోవడం పాసిబుల్ కాదు, అప్పుడు అతను టికెట్ రైట్ చేస్తాడు ఏమని, యూజర్ ని అది నా పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయమని. మీరేం చేస్తారు, సింపుల్ గా ఎడిట్ చేసి రికార్డ్ ని చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసి పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోమని. ఓకే, ఇది ఇది మనకి యూజర్ క్రియేషన్, ఒక యూజర్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసలు యాప్ గురించి చూద్దాం. యాప్ అంటే ఏంటి అసలు, దానికంటే ముందు ఈ ఆర్గ్ అనేది క్రియేట్ అయింది కదా, అసలు ఈ ఆర్గ్ లో లిమిటేషన్స్ ఏంటి? ఈ ఆర్గ్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అంటే యాజ్ ఏ ఎంప్లాయీగా అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా మీకు స్టోరేజ్ గురించి తెలియాలి, తర్వాత కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి తెలియాలి. కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా, ఇక్కడ కంపెనీ సెట్టింగ్స్ అని ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ తెలియాలి. ఫస్ట్ అసలు కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం. నేను ఫస్ట్ డే నేను డెమో రోజు ఏం క్రియేట్ చేశాను, కంపెనీ నేమ్ సిటిఎస్ అని చెప్పేసి ఆర్గ్ క్రియేట్, నా యూజర్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పాను, కంపెనీ నేమ్ సిటిఎస్ అని ఇచ్చాను. తర్వాత ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ ఎవరు, ఎక్స్ట్రా 25 IT. ఓకే, ఆ యూజర్. తర్వాత అడ్రస్ ఏంటి, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, మామూలుగా అయితే జనవరి అని లేకపోతే ఏప్రిల్ అని ఇలా పెట్టేసుకుంటారు కదా, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఏంటనేది. నెక్స్ట్ ఈ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. వీటిలో మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు కరెన్సీ ఆర్గనైజేషన్ యాప్ లో మనము ఇక్కడ కరెన్సీ యాడ్ చేయాలంటే ఏ కరెన్సీ ఉండాలి, ఐఎన్ఆరా, డాలరా, ఏముండాలి, యానా ఎలా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్పేస్ ఎంత అంటే మనము యూజ్డ్ డేటా స్పేస్ ఎంత యూజ్ చేసాము, 6%. మన ఆర్గనైజేషన్ లో డేటా స్పేస్ 6 యూజ్ చేసాము. యూజ్డ్ ఫైల్ స్పేస్, ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేస్తాం కదా, ఫైల్ స్పేస్ ఎంత యూజ్ చేసాం ఆర్గనైజేషన్. ఇన్ కేసు లిమిట్ ఏమైనా ఎక్సీడ్ అవుతుంటే
మనము క్లయింట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. మీరేంటంటే మీ రోల్కి ఎబో హైరార్కీ పీపుల్ కానీ క్లయింట్కి కానీ మెయిల్ డ్రాప్ చేస్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ salesforce.com కాంటాక్ట్ అయ్యి ఆ స్పేస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవటము, ఫైల్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవటము చేస్తుంటాం. నెక్స్ట్ ఏపీఐ రిక్వెస్ట్, ఇది ఇంటిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ థింగ్, ఇది తర్వాత వస్తుంది. ఓకే, ఎండింగ్ స్ట్రీమింగ్ ఏపీఐ ఈవెంట్స్. ఓకే, రీడైరెక్ట్, ఇవి కూడా అంతే. స్ట్రీమింగ్ ఏపీఐ కూడా మనకి వేరే సిస్టమ్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు తెలుస్తుంది. తర్వాత రిస్ట్రిక్టెడ్ లాగిన్స్, కరెంట్ మంత్ అంటే లాగిన్స్ మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంటామా, రిస్ట్రిక్టెడ్ అని పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఎంటర్ చేసినాం, లేకపోతే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంటారు, ఏదో ఒక వ్యాలిడేషన్ పెట్టేసి లాగిన్ అవుతుంది. ఎన్ని జరిగాయి ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ మంత్. తర్వాత మీ ఆర్ గైడ్, గుర్తుంచుకోండి మీరు సేల్స్ ఫోర్స్ ఐడీస్ గురించి తెలియాలి. ఐడి ఐడి అనేది యూనిక్ థింకింగ్. సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గ్ లో ఐడి అనేది యూనిక్ థింగ్, అది ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతుంటుంది. ఇలా 18 digit to 15 digit ఐడీస్ ఉంటాయి. We will discuss after on okay IDs, but this is organization ID. You can check with other people. Organization ID, your organization is different, your organization ID different. Okay. Next, edition. Which edition we are using currently? Developer edition. In case you are entering into any project, there you have to see unlimited, enterprise, or professional editions. Most of the cases. Okay. Then instance. You need to know about the instance. Instance nothing but a server. Servers. Okay. Here AP27 means Asia Pacific 27. ఓకే, మన ఆర్గ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు, ఏ సర్వర్ లో ఉంది, AP27 సర్వర్ లో. ఈ సర్వర్ అనేది ఇది 27th సర్వర్. ఇలా 200-300 సర్వర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఒక సర్వర్ 3 places లో ఉంటుంది. ఇది ఏషియా పసిఫిక్ లో ఉంది సర్వర్ 27. దీని బ్యాకప్ వచ్చేసి యూరప్ రీజియన్ లో ఉంటుంది, నార్త్ అమెరికా రీజియన్ లో ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది, ఇన్ కేస్ మనకి ఏమన్నా డిజాస్టర్స్ కానీ ఇలాంటి ఏమన్నా జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, బ్యాకప్ సర్వర్ నుంచి డేటా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో దానికోసం బ్యాకప్స్ పెట్టేస్తారు. ఈ సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ ఇదంతా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు, salesforce.com. salesforce.com company only, they will take care about the servers related issues or anything, servers maintenance. Okay, మన ఆర్గ్ వచ్చేసి AP27 లో సర్వర్ లో. ఇన్ కేస్ ఆ సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ కానీ ఏదన్నా షట్ డౌన్ పీరియడ్ కానీ ఇట్లాంటి ఏమన్నా ఉంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఆర్గ్కి. మనం ఆర్గ్ ఓపెన్ చేయగలనే మనకి ఒక పాపప్ లాగా వస్తుంది, సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ లో ఉందని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ 2 fields అని మనకి ప్రతి చోట కనపడతాయి. మీరు డేటా ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే ఉంటుంది, క్రియేటెడ్ బై, మోడిఫైడ్ బై. ఇవి రెండు ఎవరు క్రియేట్ చేశారు ఏంటనేది మనకు డేటా ట్రాకింగ్, అంటే డేటా ట్రాక్ చేసిన తర్వాత ప్రూఫ్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, లాస్ట్ మోడిఫై ఎవరు చేశారు ఏంటి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవి లైసెన్సెస్. ఇక్కడ మనం లైసెన్స్ చూసుకోవచ్చు. ఇదేంటి ట్రైలర్ కాబట్టి ఎక్కువ లైసెన్స్ ఉన్నాయి మనకి, 221, 35, 23, అంటే చాలా తక్కువ లైసెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అంటే మనం యూజర్ లైసెన్స్ కి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ లైసెన్స్ ఎన్ని కావాలంటే అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు సేల్స్ ఫోర్స్కి ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. మనం ఎన్ని యూజ్ చేసాం, 2 యూజ్ చేసాము. ఇలా మనం లైసెన్సెస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని లైసెన్స్ యూజ్ చేసాము అంటే 2 users ని క్రియేట్ చేసాము సేల్స్ ఫోర్స్ కి. అలా లైసెన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటి, ఎన్ని యూజర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇంకా ఏంటని. ఇన్ కేస్ కావాలనుకుంటే క్లయింట్ salesforce.com కాంటాక్ట్ అయిపోయి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాడు లైసెన్స్. నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి నాకు ఒక 50 లైసెన్స్ కావాలి, 100 లైసెన్స్ కావాలి. క్లయింటే పర్చేస్, అంటే మనము ఈ అప్లికేషన్ ఎవరికైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళే పర్చేస్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు ఇంకా మనకి సేల్స్ టీమ్ కానీ సర్వీస్ టీమ్ కానీ ఇట్లా ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు.
ఇక్కడ మనము సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కి డెవలపర్స్ కి యూజర్స్ ఉంటారు. మన రోల్ ఏంటి? ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఒకటికి. ఓకేనా? అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయితే కొంచెం యాక్సెస్ ఇవ్వడం, ఇలాంటివన్నీ, ఈ యూజర్స్ క్రియేట్ చేయడం, ఇలాంటివన్నీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రోల్ ఇది. ఎన్ని లైసెన్స్ ఉన్నాయి చెక్ చేసి వాళ్ళకి అప్డేట్ ఇవ్వడం. ఓకే, ఈ లైసెన్సెస్ కావాలి మళ్ళీ అని చెప్పేసి ఇలా. అంటే క్లయింట్ దగ్గర నుంచి మనకేంటి, అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి ఒక 5 ఎంప్లాయీస్ న్యూగా వస్తున్నారు, వాళ్ళకి యూజర్స్ క్రియేట్ చేయమని మెయిల్ వస్తుంది, లేకపోతే టికెట్ అసైన్ చేస్తాం. ఆ 5 యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ 5 యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు చెక్ చేసుకోవాల్సిన ఎన్ని లైసెన్సెస్. ఆ లైసెన్సెస్ లేకపోతే మనం ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఇక్కడ చెక్ చేసుకుని వాళ్ళు లైసెన్సెస్ ని పెంచుకుంటారు క్లయింట్స్. సేమ్ ఇవి పర్మిషన్ సెట్స్, ఇవి తర్వాత చెప్తాను. ఇవి కూడా లైసెన్స్, పర్మిషన్ సెట్ రిలేటెడ్ కూడా లైసెన్సెస్. ఇవి ఈ ఫ్యూచర్ లైసెన్సెస్. ఏమేమి లైసెన్స్ ఉంటాయి? మార్కెటింగ్ యూజర్, నాలెడ్జ్ యూజర్, ఓకే, ఇలా డిఫరెంట్ యూజర్ లైసెన్సెస్ ఉంటాయి. తర్వాత యూజేజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎంటైటిల్మెంట్స్, ఇవి మీకు తర్వాత వస్తుంది. కామర్స్ క్లబ్ మీకు ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ తెలుసు కదా. మీ ప్రొడక్ట్ కొన్న తర్వాత ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం అవడం వల్ల వారంటీస్ గ్యారంటీస్ ఉంటాయి కదా ప్రొడక్ట్ కి, వాళ్ళు సపోర్ట్ టీమ్ అనేది సపోర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ చెక్ చేసుకునేది ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ కి వారంటీ గ్యారంటీ ఉందా లేదా, ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎప్పుడు ఉంది, ఆ వారంటీ గ్యారంటీ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాను. ఏమంటామంటే ఎంటైటిల్మెంట్ ప్రాసెస్, ఇది దాని రిలేటెడ్ ఇవన్నీ. ఓకే, ఇవి అప్పుడు ఎంటైటిల్మెంట్ ప్రాసెస్ సర్వీస్ క్లౌడ్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఇవి మనకి కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్స్. మీకు కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇంకేం తెలియాలి? బిజినెస్ అవర్స్ ఎప్పుడు మనం సెటప్ చేసుకోవాలి. ఇనిషియల్ ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నామంటే మామూలుగా ఏంటి, ఇది డిఫాల్ట్ అవుతుంది. సండే రోజు అసలు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వాలి? ఓకే, 9 to 6 లేకపోతే ఎలా షిఫ్ట్ ఏంటి? ఓకే, ఇవన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ ఉంది మనకి. అలా కాకుండా న్యూ బిజినెస్ అవర్స్ అంటే మార్నింగ్ షిఫ్ట్, ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్, ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ అని చెప్పేసి అలా షిఫ్ట్ వైజ్ యాడ్ చేసేసుకొని వీళ్ళని బిజినెస్ అవర్స్ అనేది అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా ఏంటి? నెక్స్ట్ పబ్లిక్ క్యాలెండర్స్, రిసోర్సెస్. ఈ పబ్లిక్ క్యాలెండర్స్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రాజెక్ట్ షెడ్యూల్స్, మనకి ఎన్ని డేస్ లీవ్లు ఉంటాయి ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని ప్రాజెక్ట్ షెడ్యూల్స్ దానికి రిలేటెడ్ మనం ఇక్కడ పబ్లిక్ క్యాలెండర్స్ యాడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది డేటా ప్రొటెక్షన్ అండ్ ప్రైవసీ రిలేటెడ్. అంటే మనం డేటా ప్రొటెక్ట్ ఎలా చేస్తాము ఏంటనేది ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసుకొని ఎలా చేయాలి, డేటా ప్రొటెక్షన్ అండ్ ప్రైవసీ ఎలా చేయాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇది ఫైనాన్షియల్, మన ఆర్గ్ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఏంటి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఇక్కడ ట్రాక్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ జనవరి అయినా లేకపోతే ఏదైనా మంత్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. అంటే ఇనిషియల్ గా మనం సెటప్ చేయాలి ఆర్గనైజేషన్. ఇన్ కేస్ మీరు ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్తే వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు, బ్లైండ్ గా ఒక ఆర్గ్ తీసుకున్నారు, అప్పుడు ఇవన్నీ చేయాలి మనం. కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెటప్ అంతా, హాలిడేస్ ఉంటాయి కదా మనకి, ఇయర్లీ హాలిడేస్ లిస్ట్ అంతా యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, తర్వాత లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్స్. అసలు లాంగ్వేజ్ ఏంటి? ఓకే, ఈ లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఏ లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్స్? ఎనేబుల్ ద ఎండ్ యూజర్ లాంగ్వేజెస్, అలానే ఎనేబుల్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఓన్లీ లాంగ్వేజెస్. ఈ టూ ఏది మనకి కావాలో చెక్ చేసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్రమ్ ద అవైలబుల్ లాంగ్వేజెస్ లిస్ట్. ఓకే, మీ ఆర్గ్ అనేది ఎలా వ్యూ ఉండాలి ఏ లాంగ్వేజెస్ లో అని చెప్పేసి. ఒక్కోసారి ఏం జరిగిద్దంటే యూరోప్ రీజియన్ లో కానీ మనకి ఏషియా రీజియన్ లో కానీ ఎక్కువ వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజెస్ లోనే, నేటివ్ లాంగ్వేజెస్ లో అప్లికేషన్స్ కావాలంటారు యూరోప్ లో కానీ ఇక్కడ. సో నువ్వు లాగిన్ అయ్యావు, నువ్వు లాంగ్వేజ్ నీది, నీ నేటివ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇంగ్లీష్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు, నీ యూజర్ క్రియేట్ చేసినావు. యాప్ అనేది నీకు ఎలా కనబడుతుంది? ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది. అలా కాకుండా నువ్వు జపనీస్,
జపాన్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకో, నాకు యాప్ అనేది ఎలా కనబడుతుంది, జపనీస్ లాంగ్వేజ్ లో ఇలా మనం లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్. ఓకే, ఇలా చేయొచ్చు ఇలా. తర్వాత ఇది డొమైన్. డొమైన్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నది చూసారా మనకి యూఆర్ఎల్. యూఆర్ఎల్ హైలైట్ చేసానా, ఇక్కడ ఉండి చూడండి, ఇదే కదా సిటిఎస్ 163 dev ed.develop.mysalesforce.com ఉంది అక్కడ. అంటే లైట్నింగ్ ఉంది ఇక్కడ, లైట్నింగ్ ఉంది. ఇది డొమైన్ నేమ్ మనకి, ఇది ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇది డొమైన్ నేమ్. కానీ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మీరు యూఆర్ఎల్ వచ్చేది, లేకపోతేనేమో సింపుల్ గా అయితే లాగిన్ డాట్ salesforce.com ఇచ్చేసి మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది సింపుల్ వేలో మనము లాగిన్ అవ్వాలంటే. ఇది కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ గురించి తెలియాలి. స్టోరేజ్ యూజెస్. ఓకే, ఈ స్టోరేజ్ అనేది అసలు డేటా స్టోరేజ్ ఎంత ఉంది, ఫైనల్ గా మనం అప్లికేషన్ ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాం, we can track the customers information, whatever డేటా. డేటా కోసమే కదా మన అప్లికేషన్ యూజ్ చేసేది. సో ఆ డేటా మనకి స్టోరేజ్ ఎంత, ఇది ఏంటంటే ట్రైల్ ఆర్ ఫ్రీ ఎడిషన్ కాబట్టి మనకి స్టోరేజ్ ఎంత ఉంది మాక్సిమం, ఇక్కడ 5 MB ఎంత యూజ్ చేసాము, 322 KB యూజ్ చేసాము. అలానే ఫైల్ స్టోరేజ్ వచ్చేసి 20 MB ఉంది, 13 KB యూజ్ అయ్యింది. బిగ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ ఇవి మీకు తర్వాత చెప్తాను. అంటే ఎన్ని రికార్డ్స్ ని, అంటే ఒక్కోసారి జరిగిద్దంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటే టేబుల్. టేబుల్ అని గుర్తుంచుకోండి, సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ అంటే టేబుల్. మనం డేటా స్టోర్ చేసేది ఎక్కడ ఫైనల్ గా, టేబుల్. ఆ టేబుల్ లో ఎంత డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు మాక్సిమం. ఓకే, ఇన్ కేస్ మనకేంటంటే ఇప్పుడైనా ఒక అప్లికేషన్ లో ఒక 4-5 టేబుల్స్ ఎక్కువ డేటా యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, 4-5 టేబుల్స్ లో వాటిని బిగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గా తీసుకోవాలి, దాని స్టోరేజ్. ఓకే, వాడు చెప్తుంది మీకు ఈచ్ టేబుల్ కి ఎంత స్టోరేజ్ అయింది, ఇవన్నీ. ఈచ్ టేబుల్, టేబుల్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఆపర్చునిటీ అనేది ఒక టేబుల్, కేస్ అనేది, లీడ్ అనేది ఒక టేబుల్, ఇవన్నీ టేబుల్స్. అంటే మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్ గా కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఇచ్చారు కదా, సేల్స్ అని, సేల్స్ క్లౌడ్ అని, సర్వీస్ క్లౌడ్ అని, మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ అని, వాటిల్లో ఉన్న టేబుల్స్, ప్రీ డిఫైన్డ్ టేబుల్స్. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ గా చెప్తా ఉంటే ఏంటనేది, ప్రెసెంట్ అయితే టేబుల్స్ అనేది. ఆ టేబుల్స్ లో ఎంత స్టోరేజ్ ఉంటుంది, దానికి మనము ఎన్ని రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసాము, అసలు స్టోరేజ్ ఎంత యూజ్ జరిగింది, ఇదంతా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చెక్ చేస్తాం. సిమిలర్ వే ఫైల్ స్టోరేజ్, ఫైల్ స్టోరేజ్ ఎంత యూజ్ చేసాము, తర్వాత బిగ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ ఏమన్నా జరిగిందా, యూజర్ డేటా స్టోరేజ్ ఏమన్నా ఉందా, స్టోరేజ్. ఓకే, ఇవి మనము ఆర్గ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత చెక్ చేసుకోవాల్సిన థింగ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసలు ఒక యాప్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఈ సెటప్ లో ఓకే యాప్ యాప్ మేనేజర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ యాప్ మేనేజర్ ఉంది కదా, ఈ యాప్ మేనేజర్ లో ఇవేంటి యాప్స్, స్టాండర్డ్ యాప్స్ అన్ని ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ నేను ఒక న్యూ యాప్ క్రియేట్ చేయాలంటే, ఓకే, మీకు నిన్న మనకి మొబైల్లో ప్లే స్టోర్ ఉంది కదా, సిమిలర్ వే ప్లే స్టోర్ లాగానే ఇక్కడ యాప్ ఎక్స్చేంజ్ అని ఉంటుంది. ఒకవేళ అక్కడున్న యాప్ ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఇక్కడే స్టోర్ అవుతుంది, అది కూడా వచ్చి ఆ యాప్ అనేది కూడా. ఓకే, అంటే మనం మొబైల్లో చూసుకుంటాం కదా ఇన్స్టాల్ చేసిన యాప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని, సిమిలర్ వే అలాంటిది ఇక్కడ ఏ యాప్స్ ఉన్నాయి మనకి ఏంటి అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ కేస్ నీకు న్యూ యాప్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ కనెక్టెడ్ యాప్ గురించి మనం ఇంటిగ్రేషన్ అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ వచ్చేసి న్యూ యాప్ క్రియేట్ చేయాలి, రెండే లైట్నింగ్ యాప్. ఇక్కడ మీరు యాప్ నేమ్ ఇవ్వాలి. నేనేమి ఇస్తానంటే రిక్రూటింగ్ యాప్. ఓకే, రిక్రూటింగ్ యాప్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు లోగో ఉంది కదా, మనకి యాప్ లోగో చేంజ్ అవ్వాలనుకోండి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యాప్ లోగో, ఇక్కడ లోగో చేంజ్ అవ్వాలనుకోండి మీకు యాప్ లోగో ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. అప్లోడ్, మీకు ఇష్టం వచ్చిన లోగో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
ఓకే, లోగో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. వన్స్ లోగో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత నీకు థీమ్ కూడా కలర్ కూడా ఇది వద్దు నాకు, డిఫరెంట్ కావాలి. నేనేం చేస్తాను, బ్లూ నుంచి హైలైట్ తీసుకున్నాను, ఈ కలర్ తీసుకున్నాను కదా. ఈ కలర్ తీసుకున్న తర్వాత డిస్క్రిప్షన్ కానీ ఏమన్నా యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు యాప్ కలర్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మామూలుగా salesforce.com అయితే కలర్ వచ్చేసండి బ్లూ కలర్, బై డిఫాల్ట్ బ్లూ కలర్. ఓకే, అప్లికేషన్స్ కి మన ఇష్టమే, మన ఓన్ అప్లికేషన్ కాబట్టి మనము ఎలా కావాలంటే అలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఆర్క్ వచ్చేసి మళ్ళీ కలర్ చేంజ్ ఉంటుంది కదా, కొన్ని ఆర్క్స్ వచ్చేసి ఈ కలర్ అని చెప్పేసి వెళ్తారు కొన్ని కంపెనీస్. సో అలా మనం కంపెనీకి మార్చుకోవచ్చు, కంపెనీ. ఇక్కడ వచ్చేసి నావిగేషన్ టైప్ ఎలా ఉండాలి, ఇది స్టాండర్డ్ నావిగేషన్ ఉండాలా, కన్సోల్ నావిగేషన్. ఇప్పుడు మనము సేల్స్ యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎలా మనకి ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి వరుసగా, ఆ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి, అది స్టాండర్డ్ నావిగేషన్. అలా కాకుండా కన్సోల్ నావిగేషన్ అంటే సర్వీస్ క్లౌడ్ రిలేటెడ్ వస్తుంది. కన్సోల్ లోనే అన్ని వచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేసుకుంటాం కన్సోల్ నావిగేషన్. సరే, నాకేంటంటే నాకు స్టాండర్డ్ నావిగేషనే కావాలి. తర్వాత ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. ఈ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ ఓన్లీ డెస్క్టాప్ కే సపోర్ట్ చేయాలా, ఫోన్ కే సపోర్ట్ చేయాలా, డెస్క్టాప్ కి ఫోన్ రెండింటిలో యూజ్ చేయాలి. నేనేంటి డెస్క్టాప్ ఫోన్ రెండింటిలో ఈ అప్లికేషన్ అనేది నాకు ఓపెన్ అవ్వాలి, యూజ్ అవ్వాలి. తర్వాత సెటప్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు మనం సెటప్ అని చెప్పుకున్నామా, సెటప్ క్లిక్ చేయగలనే అది ఎలా ఉంటుంది, ఫుల్ సెటప్ ఆర్ సెటప్ ఆప్షన్, సర్వీస్ సెటప్. ఓన్లీ సర్వీస్ రిలేటెడ్ సెటప్ కావాలంటే సర్వీస్ సెటప్, లేకపోతే సెటప్ అనేది ఫుల్ ఆప్షన్ అన్ని కావాలనుకుంటే నార్మల్ సెటప్కి వెళ్తాం. ఇక్కడ వచ్చేసి కొన్ని అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ పర్సనలైజ్ సెట్టింగ్స్, డిజేబుల్ ఎండ్ యూజర్ పర్సనలైజేషన్ ఆఫ్ నావిగేషన్ ఐటమ్స్ ఇన్ దిస్ యాప్. నెక్స్ట్ వస్తుంది నావిగేషన్ ఐటమ్స్, మన నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయగలనే వస్తుంది. దాని రిలేటెడ్ ఏమన్నా మనము యాడ్ చేయాలనుకుంటే డిజేబుల్ చేయాలి, మనకు అవసరం లేదు. డిజేబుల్ చేయాలనుకుంటే ఇది చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలానే డిజేబుల్ టెంపరరీ ట్యాబ్స్ ఫర్ ఐటమ్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ యాప్. అంటే మనం ట్యాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాము, మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వస్తుంది. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ యాప్ డిజేబుల్ టెంపరరీ ట్యాబ్స్ ఫర్ ఐటమ్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ యాప్. అంటే మనం యూజ్ చేసిన ట్యాబ్స్ అనేవి ఇక్కడ బయట యూజ్ చేయకుండా మనం స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సరే, ఇప్పుడు ఈ రెండు ఉన్నాయి చూసారా మీరు, నావిగేషన్ ఐటమ్, ట్యాబ్స్, ఇవి రెండు నెక్స్ట్ వస్తాయి క్లిక్ చేసినాం. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, యూటిలిటీ ఐటమ్స్ వచ్చినాయి. ఇన్ కేస్ మీరేమన్నా యూటిలిటీ ఐటమ్స్ ఏమన్నా యాడ్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ salesforce.com ప్రొవైడ్ చేసింది, ఇవి స్టాండర్డ్ ఇవి. ఓకే, అంటే మీరు ఏమన్నా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని వస్తాయి మనకి తర్వాత, ఇవేమన్నా మనం యాప్ లో చూపియాలా. ఓకే, ఇక్కడ యూటిలిటీ ఐటమ్స్ లా, యూటిలిటీ అంటే డైరెక్ట్ గా మనము యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి, అవి ఏమన్నా చూపించాలా. లేకపోతే మీరేమన్నా లైటింగ్ కాంపోనెంట్ డిజైన్ చేస్తే అది ఎక్కడ వస్తుంది, కస్టమ్ దగ్గర వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారో ప్యాకేజెస్ అన్నా కదా ఇప్పుడు యాప్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి, దాంట్లో ఏమన్నా కాంపోనెంట్స్ అయితేనేమో కస్టమ్ మేనేజర్ లో మీరు చూడవచ్చు, ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యూటిలిటీ ఐటమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రిచ్ టెక్స్ట్ అని ఒకటి యాడ్ చేసాను. ఓకే, యాడ్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడేంటి ముందా చెప్పుకున్నాము మనం ఒకటి చెక్ బాక్సెస్ ఉన్నది, ఏం చెప్పాము, నావిగేషన్ ఐటమ్ ఒకటి, ట్యాబ్స్ అన్నారు, ఇవే ట్యాబ్స్. అకౌంట్స్, కాంటాక్ట్స్ నాకేం కనపడాలి, ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ అండి దేనికైనా హోమ్ ఉండాలి కదా మనకి, ఫస్ట్ హోమే కదా మనకు కావాల్సింది, ఇది కదా హోము. ఓకే, హోము ట్యాబ్ యాడ్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఇంకే ట్యాబ్ కావాలి, నేను అకౌంట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, ఇంకే ట్యాబ్ కావాలి, కాంటాక్ట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం. ఈ త్రీ ట్యాబ్స్ మనకు అప్లికేషన్ లో వ్యూ ఉండేటట్టు యాడ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏ యూజర్స్ కి విజిబుల్ ఉండాలి ఈ యాప్ అనేది,
మనము యూజర్స్ కి పర్మిషన్స్ సెట్టింగ్స్ అన్నాం కదా, ఎక్కడ ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మనం ఏంటి, ఏ ప్రొఫైల్ ఉంది, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రొఫైల్. ఈ ప్రొఫైల్ ఒక్కటే, ఈ ఈ ప్రొఫైల్ యూజర్స్ కి ఈ యాప్ అనేది విజిబుల్. ఇప్పుడు నేను నీకు వేరే ప్రొఫైల్ అసైన్ చేశాను, యూజర్ ఆర్గులు, కానీ నీకు విజిబుల్ అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసా ఓన్లీ ఎవరికి, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్స్ కే వన్స్ యాప్ సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 2 minutes or 1 minute టైం పడుతుంది. ఇక్కడ ఉంది కదా, యాప్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే ఇక్కడ కనపడవు మీకు. అంటే ఓన్లీ ఏ ఏ ఏ ప్రొఫైల్స్ అయితే యాడ్ చేసామో ఓన్లీ ఆ ప్రొఫైల్ యూజర్స్ కే యాప్ అనేది విజిబుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యూ ఆల్ ఉంది కదా, చూసిందా యాప్, రిక్రూటింగ్ యాప్. నేను ఈ రిక్రూటింగ్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు మనం యాడ్ చేసిన ట్యాబ్స్ ఇవేనా, హోమ్ ట్యాబ్, అకౌంట్స్, కలర్ కూడా చూడండి, కలర్ థీమ్ కూడా ఏం మారింది, చేంజ్ అయిపోయిందా, ఏ కలర్ వస్తుంది, మనం యాడ్ చేసిన కలర్ వస్తుందా, ఇంకేనా. ఇలా మనకి ఇది యాప్ మనం క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, జస్ట్ ఇది యాప్ క్రియేట్ చేయడం. ఇంకా లోపల యాప్ లోపల మనం ఎలా ఉండాలి అంటే, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు సేల్స్ టీమ్ ఉన్నాడు, సేల్స్ టీమ్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏ అప్లికేషన్ కావాలి, ఓన్లీ సేల్స్ అప్లికేషన్. రిమైనింగ్ అప్లికేషన్స్ అవసరం వాళ్ళకి, మార్కెటింగ్ కానీ సర్వీస్ కానీ అదర్ అప్లికేషన్స్ అవసరమా. సో ఏం చేస్తామంటే క్రియేట్ చేసేటప్పుడు రెస్ట్రిక్ట్ చేసేస్తాం పర్మిషన్స్. ఓకే, ఓన్లీ పర్టికులర్ టీమ్ కి ఈ యాప్ ఒకటే యాక్సెస్ ఉండాలి, వేరే యాక్సెస్ ఉండదు. అంటే ఆ టీమ్ లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరికి ఒక ప్రొఫైల్ కి అసైన్ చేస్తాము. ఆ ప్రొఫైల్ నే ఈ యాప్ అనేది ఓన్లీ ఆ ప్రొఫైల్ లోనే పర్మిషన్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు లాగిన్ అయిన యూజర్ కి ఏంటి, ప్రొఫైల్ బేస్ చేసుకొని యాప్ అనేది విజిబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇవి మనకేంటి యాప్ క్రియేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యాబ్స్ గురించి చెప్తా, ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పుకున్నామో యూజర్ గురించి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, ఆర్క్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత న్యూ యూజర్ ని క్రియేట్ చేయండి. యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు చెక్ చేసుకోండి యాక్టివ్ ఫ్రీజ్ అంటే ఏంటనే. నెక్స్ట్ టైం చూసాము కంపెనీ ఇన్ఫో, కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అనేది, ఏమేమి ఉన్నాయనేది. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ రిలేటెడ్ మనము ఏమేమి ఉన్నాయి, అసలు స్టోరేజ్ అంటే ఏమేమి స్టోరేజ్ ఉంటుంది, డేటా స్టోరేజ్, ఫైల్ స్టోరేజ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది. నెక్స్ట్ బిజినెస్ అవర్స్ అని, అవన్నీ మనకి కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ లో వస్తాయి. హాలిడేస్ అని, క్యాలెండర్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ. తర్వాత స్టోరేజ్ తర్వాత యాప్ క్రియేషన్. ఓకే, ఇవన్నీ చూడండి. మొత్తం ఇంతటికి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఏంటి యూజర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, యాప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోండి. రేపు వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ట్యాబ్స్ గురించి చెప్తా. ఈ ట్యాబ్స్ కంటే ముందు మనం డేటా మోడ్లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది, డేటా మోడల్ క్రియేషన్. ఈ ట్యాబ్స్ కంటే ముందు మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఫీల్డ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇవి తెలిస్తేనే మనకి ట్యాబ్స్ గురించి తెలిసేది. ఆబ్జెక్ట్ గురించి, ఆబ్జెక్ట్ తెలిస్తే ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మనం డేటా మోడ్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాం, డేటా మోడ్లోకి. ఓకే, 1 by 1 ఈ ఫీల్డ్స్ గురించి మనకి 2 days పడుతుంది, 2 or 3 days పడుతుంది. నార్మల్ ఫీల్డ్స్, డేటా టైప్స్ ఉంటాయి, తర్వాత రిలేషన్షిప్స్ అని, ఓకే, ఫార్ములాస్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ చెప్తే ఒక 2 or 3 days అయిపోతుంది. ఓకే, సరే రేపైతే ఆబ్జెక్ట్స్, ఫీల్డ్స్ గురించి, ట్యాబ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇవైతే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ మనము ఆర్కుందాం, మన మెయిల్ కి అథెంటికేషన్ వచ్చిందా. ఇట్లా మనము ఫస్ట్ ఏంటంటే డెవలపర్ డాట్ సేల్స్, నేనేం చెప్పాను మీకు, డెవలపర్ డాట్ సైన్ అప్ అని ఉందా. ఈ డెవలపర్ డాట్ సేల్స్.com లో సైన్ అప్ అని ఉందా ఇక్కడ, ఇది యూఆర్ఎల్. ఇది వన్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి. ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తే వన్స్ సైన్ మీ అప్ ఉంది కదా, క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, ఈమెయిల్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, మీకు మీ యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది,
తర్వాత ఏం చేస్తారు, వెరిఫై అకౌంట్ అంటే పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోమంటారు. వన్స్ మీరు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేస్తే లోపలికి ఎంటర్ అయిపోతారు ఆర్గ్లోకి. నెక్స్ట్ టైం నుంచి యూఆర్ఎల్ అంతా గుర్తుంచుకోలేరు కదా, సింపుల్ గా లాగిన్ డాట్ salesforce.com ఇచ్చేసి ఈ యూజర్ నేమ్ మీరు చేంజ్ పాస్వర్డ్ గుర్తుంటుంది కదా, ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే మనము ఇలా ఆర్గ్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఇలా ఆర్గ్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఓకే, ఈ వన్స్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీరు చేయాల్సిందంటే యూజర్ క్రియేషన్, యాప్ క్రియేషన్ అలా చేస్తాము. తర్వాత కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి అసలు అక్కడ. తర్వాత స్టోరేజ్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫస్ట్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకపోతే రేపు మార్నింగ్ స్టార్టింగ్ 5 minutes మీరు ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత డౌట్స్ వస్తాయి కదా, డౌట్స్ అప్పుడు ట్రై చేయండి. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే గైస్, యా, థ్యాంక్ యూ.